Hello students, good morning everybody. Today we will study Venn diagrams. You know Venn diagrams? Venn diagrams is a diagram. Understood? Sets and set operation can also be represented by diagrams. Understood? Like rectangle, this shape, rectangle, okay. Like rectangle, circle or oval, circle or oval shape, this shape, circle और ओभल शेप यस्तो शेपमा पनि हामी लेख्न सक्छौं Understood? The idea of representation of sets in diagrams was first introduced by Swiss mathematician Euler. Swiss mathematician Euler. This diagram was first introduced by Swiss mathematician Euler. Understood? सबैभन्दा पहिला यो डायग्राम भेन डायग्राम्स भन्ने डायग्राम कसले इन्ट्रोड्युस गरेको भनेपछि एट फर्स्ट introduced by Swiss mathematician Euler. Euler is a Swiss mathematician. Is a Swiss. Euler is the Swiss mathematician. Who introduced the Venn diagram at first. Understood? It was further developed by the British mathematician John Venn. Then Venn diagram was developed by British mathematician John Venn. This diagram introduced by Euler and it is developed by the British mathematician John Venn. John Venn is the British mathematician who developed the diagrams, these diagrams. Understood? So the such diagrams are famous as Venn-Euler diagram. Venn-Euler diagram. यस्तो डायग्रामलाई हामी के भनेर फेमस पायौं भनेपछि Venn-Euler diagram. यसलाई हामी यो होल डायग्रामलाई के भन्छौं भनेपछि Venn-Euler diagrams. यो डायग्रामलाई हामी Venn-Euler diagrams भन्छौं. The diagrams was first introduced by Swiss mathematician Euler. Understood? Then it was developed by British mathematician John Venn. John Venn is British mathematician. British mathematician John Venn.
who developed the given diagram. So the diagrams are famous as Venn-Euler diagram. Venn-Euler diagram. Understood? त्यसैले सबैभन्दा पहिला यसलाई कसले इन्ट्रोड्युस गरेको यो डायग्रामलाई, जुन हाम्रो डायग्राममा रेक्ट्याङ्गुलर सेप हुन्छ एउटा, र यसैमा अर्को जुन हुन्छ त्यो ओभल हुन्छ और सर्कल हुन्छ भित्र। जुन डायग्राम सबैभन्दा पहिला इलर, हु इज द स्विस म्याथमेटिशियन, जसले सबैभन्दा पहिला यो डायग्रामलाई इन्ट्रोड्युस गरेको, एन्ड it is developed by the John Venn, who is British mathematician. Understood? So it is called Venn-Euler diagram, and we can say simply Venn diagram, Venn-Euler diagram or Venn diagram. सिम्पली हामी सर्टमा यसलाई के भन्छौँ त भेन डायग्राम भन्छौँ, तर वास्तविक नाम, रियल नेम यसको के छ भनेपछि भेन-यूलर डायग्राम। यो हाम्रो लामो भएकोले हामी सर्टकटमा के लेखिन्छौँ भेन डायग्राम। किन यसलाई भेन डायग्राम भनेको? किनभने यो सबैभन्दा पहिला इन्ट्रोड्युस भएको हो इलरबाट एन्ड डेभलप्ड बाई John Venn. Euler is the Swiss mathematician and John Venn is the British mathematician. So this diagram is called Venn-Euler diagram or simply Venn diagram. Understood? Okay, in Venn diagrams, in this Venn diagram, the universal set is represented by rectangular shape. In this diagram, the universal set is represented by rectangular shape. Understood? Universal shape लाई हामी rectangular shape ले represent गर्छौं, जुन चाहिँ यस्तो छ, यस्तो शेपमा हुन्छ यो भेन डायग्राममा। rectangular shape मा universal shape represent गर्छ। Understood? In this diagram, the universal set is represented by rectangle and its subset, universal set को subsets. Suppose we have universal set equal to 1, 2, 3, 4, 5 up to 20, and its subset A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, this much. And B equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12. This much. A and B are subset of universal set. Understood? Universal set is represented by rectangular shape and its subset are represented by circles and circle or oval shape. Understood? Clear हुनुभयो? हाम्रो युनिभर्सल सेट रेक्ट्याङ्गुलर शेपले रिप्रेजेन्टेड गर्छ अथवा रिप्रेजेन्ट हुन्छ, अनि यसको सबसेट युनिभर्सल सेटको सबसेट A and B are represented by circle or oval shapes inside the rectangle. यो चाहिँ कहाँ हामी देखाउनु पर्ने? रेक्ट्याङ्गल भित्र,
inside the rectangle. Okay. A भनेपछि युनिभर्सल सेट को सबसेट भयो. B is also subset of universal set U. Which A and B are represented by oval shape or circle. Which हामीले यहाँ circle यो भयो सेट A. Inside rectangle. And other subset B. B is also represent inside the rectangle. Here A and B have some common elements. Yes, 2, 2, 4, 4, 6, 6. Then A and B are called overlapping set. A and B are called overlapping set. Okay. B. अब हामीले जुन गिभन सेटहरु हुन्छ तिनीहरुलाई भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो भने रेक्ट्याङ्गुलर सेप बनाउनु जसले U रिप्रेजेन्ट्स गर्छ युनिभर्सल सेट र त्यो भित्र रेक्ट्याङ्गुलर भित्र हामीले त्यसको सबसेटहरु ओभल सेप और सर्कुलर सेपमा राख्ने जसमा A भनेको यसको सबसेट भयो युनिभर्सल को A यहाँ राखेको and B is also subset of universal set U but sets A and B both are overlapping set because they have some common elements. Understood? Now put what? The elements of universal set, then A and B. At first we should put only common element. Understood? You should put common element at first. Okay. What is the common element of A and B? 2, 2, 4, 4 and 60. 2, then 4 and 6. Okay. Now remaining any elements of A 1, 3, 5 and 7. अब यो हाम्रो बाँकी एलिमेन्ट सेट A को जुन बाँकी एलिमेन्ट छ त्यो हामी यहाँ यसमा राख्ने. क्लियर? किनभने हाम्रो जुन दुईटै एलिमेन्ट कमन छ भनेपछि दुईटैको ओभरल्यापिङ पार्टमा हामी त हाल्दियो कमन. अब यो पार्ट हुन्छ त्यो A को मात्र रह्यो ओन्ली A भनेपछि हाम्रो कमन लेखिसकेपछि जुन बाँकी एलिमेन्टहरु छ त्यो के हुन जान्छ त ओन्ली A. Only A मा 1, 3, 5 and 7. Understood? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This much. Now set B. यसमा बाँकी के छ 2, 4, 6 भइसक्यो 8, 10, 12. ल अब यति प्लट गरिसकेपछि हामी अहिले सम्ममा कतिवटा सेट प्लट गरेको छौं A and B युनिभर्सल सेट हाम्रो बाँकी छ. त्यो युनिभर्सल सेट को अब यहाँ हेर्नु हामीले यो जुन 2, 4, 6 देख्यो यो कसको एलिमेन्ट थियो B र A दुईटैको त हामीले यहाँ प्लट गरिदियो त A को त यति भइसक्यो एलिमेन्ट प्लट. अब बाँकी रह्यो त्यो हामी ओन्ली A मा लेख्यौ. त्यसैगरी यहाँ B को लागि पनि यति छ निचे B को लागि पनि पुट गरिसक्यो. अब यो जुन बाँकी छ त्यो यहाँ फिल गर्ने यो पनि भइसक्यो. अब जुन युनिभर्सलमा बाँकी छ यो सबै एलिमेन्ट त युनिभर्सलैको हो जसमा यति हामीले यो भित्र हाल्दियौ फिल गरिसक्यो. अब युनिभर्सलमा जुन बाँकी छ यो AB बाहेक जुन रहन्छ त्यो युनिभर्सलमा रहन्छ. त्यो AB को बाहेक हाम्रो कतिवटा एलिमेन्ट बाहेक छ 1 आइसक्यो 2 आइसक्यो 3, 4, 5, 6, 7 आइसक्यो. भनेपछि 7 पछि 8 पनि आइसक्यो. 8 पछि अब नआएको हाम्रो के छ 9. यहाँ हामीले के लेख्छौं अब 9. क्लियर? 9 पछि हाम्रो 10 पनि आइसक्यो. 10 पछि के 11 बाँकी छ. 11 पछि 12 पनि आइसक्यो. 12 पछि 13, 14, 15, 16,
17 18 19 20। अब बाँकी जुन छ त्यो सबै हामी युनिभर्सल रेक्ट्याङ्गल भित्र राख्यौं। अन्डरस्टुड? कसरी हामी भेन डायग्राममा देखाउने यो बुझ्नुभयो त? यस्तो तरिकाले हामी भेन डायग्राममा देखाउन सक्छौं। अब भेन डायग्राम भनेको बुझ्नुभयो किन हामी यो डायग्रामलाई भेन डायग्राम भन्छौं? किनभने यो डायग्राम सबैभन्दा पहिला कसले इन्ट्रोड्युस गरेको भनेपछि इलरले। देन इट इज प्रोड्युस्ड बाइ व्हाट? जोन भेन। So it is called Venn diagram. Understood? Okay. We have some Venn diagram. U. This represents shape A, and rectangle. You know, rectangle represents universal shape. अब हामीले एउटा कुरा यो नबिर्सिनु के रे बुझ्न कि कुनै पनि सेटमा अर्को सेट अटायो भने हामीले के बुझ्छौं? त्यो सेट त्यसको सबसेट हो। भनेपछि ए यु मा अटाइसक्यो, यसको अर्थ भयो यो सबसेट हो। सबसेट त्यो सेटमा अटाउँछ है। जस्तै हामीलाई युनिभर्सल सेट यहाँ दिएको छ 1 2 3 4 5 6 7 अनि ए दिएको छ 1 2 3 भनेपछि ए को सबै एलिमेन्ट त युमा छ, त्यसैले हामी सबसेटलाई पी भित्रै राख्छौं। ल यस्तो सेट छ भनेपछि यस्तो डायग्राम छ भने हामी हेर्ने बित्तिकै बुझ्ने ए इज द सबसेट अफ यो डायग्राम जुन ठुलो छ त्यसको। ए इज द सबसेट अफ युनिभर्सल सेट। A and universal are overlapping, or A is the subset of universal set. A, B and U. अब A पनि छुट्टै छ, B पनि छुट्टै छ, तर दुईटै केमा छ? युनिभर्सल सेटमा। भनेपछि दुईटै के भयो त? युनिभर्सल सेटको सबसेट। ए सबसेट यु and B is also subset U. But A and B are disjoint set. Disjoint sets. अब हामीले यसरी डायग्राम हेर्ने बित्तिकै बुझिहाल्छौं यो के हुन्छ त? डिस्जोइन्ट सेट। यो युनिभर्सल सेट भित्र छ यो सेट अटाको, भनेपछि त्यसैले यो सेट युनिभर्सलको के भयो त? सबसेट। यो सेट पनि युनिभर्सलको भित्र छ, त्यसैले यो बी पनि युनिभर्सलको के भयो? सबसेट भयो। र यो दुईटै एक आपसमा जोइन्ट छैन, डिस्जोइन्ट छ, त्यसैले ए एन्ड बी आर डिस्जोइन्ट सेट। तर यस्तो फर्ममा छ भने यो यसमा टच नहोस् है, किनभने टच हुनुको अर्थ ओभरल्यापिङ। तर यो त कन्टेन्ट छ, यो ए भयो, यो बी भयो, यो युनिभर्सल यु भयो। यहाँ पनि ए इज सबसेट अफ यु एन्ड बी इज अल्सो सबसेट अफ यु, बट ए and B are
ओभरल्यापिङ सेट्स, किनभने यो दुईटै सेट ओभरल्याप छ। ए बी मा ओभरल्याप छ, बी ए मा ओभरल्याप छ। त्यसैले यस्तो सेटलाई जुन दुईटा सेट इंटरसेक्ट भइहाल्छ, if they have some common elements then they are called overlapping set, र त्यसको डायग्राम यस्तो हुन जान्छ। ल कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भनेपछि यहाँ एउटा सेट ए छ, अर्को सेट ए मा भित्र बी छ अनि यो यू छ। यहाँ क्लियर हो, ए भित्र बी छ, यसको मिनिङ भयो बी ए को सबसेट हो। बी इज अ सबसेट अफ ए। अंडरस्टुड? बी चाहिँ ए को के छ? सबसेट छ, किनभने ए भित्र छ बी, अनि ए कसको भित्र छ? यू को, भनेपछि ए इज अ सबसेट अफ यू। बी इज अल्सो सबसेट अफ यू, किनभने बी ए को सबसेट छ अनि ए यू को सबसेट हो, भनेपछि दुईटै यू को सबसेट भयो। ओ यस्तो पनि हुन्छ है। कुनै कुनै डायग्राम कस्तो हुन्छ भने यसलाई हामी यू भन्छौं, यस्तो हुन्छ। ठीक छ, यो ए भयो, यो बी अनि यो सी। अब यहाँ ए एन्ड बी आर ओभरल्यापिङ, ए एन्ड बी, ए मा बी ओभरल्याप छ, A and B are overlapping sets. Overlapping sets. But A and C are not overlapping. A and C are disjoint. किनभने A यही छ अनि C यहाँ छ, त दुईटै disjoint छ, कतै joint छैन है। त यहाँ तर B र C overlapping चाहिँ B C मा, C B मा। B and C are also overlapping sets, but A and C are disjoint sets. यसरी हामी भेन डायग्राममा हेर्ने बित्तिकै चिन्न सक्नुपर्छ र भेन डायग्राममा हामीले यसरी देखाउन सक्छौं। क्लियर? ल अब तपाईहरु भेन डायग्राममा सेटहरुलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भेन डायग्राम भनेको पनि बुझ्नुभयो, कस्तोलाई हामी भेन डायग्राम भन्छौं? यस्तो टाइपको डायग्राम, जुन डायग्राम कसले इन्ट्रोड्युस गरेको हो? इलरले, एन्ड डेभलप्ड बाइ जोन मेन्स। सो इट इज भेन डायग्राम। Okay, we have u equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 20. A equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and B equal to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, and C equal to
10, 12, 14, 16, 18, 20 यति छ। अब यसलाई हामीले भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो भने कसरी देखाउनु? यहाँ यसलाई हामी रेक्टेंगुलर बनाउने, यसलाई यू रेक्टेंगुलर सेपलाई हामी यू भन्छौं। यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 up to 20, set A 1 2 3 4 5 6 7, set B 2 4 6 8 10 12 14 16. Both have some common elements. 2 2, 4 4, 6 6. Then A and B are overlapping set. Understood? Now B and C also have common elements. 16. This one. B and C are also overlapping set. Now A and C have no elements common, so A and C are disjoint sets. त हामी A र B लाई देखाउँदाखेरि A र B ओभरल्यापिङ छ भने यसरी काटिदिने। अब B र C ओभरल्यापिङ छ त यो दुईटा यसरी काटिदिने, किनभने A र C ओभरल्यापिङ छैन त यहाँ A B C। अब हामी प्लट गर्दा A र B को पहिला एलिमेन्ट प्लट गर्ने। A र B को पहिला के एलिमेन्ट छ? 2 4 6। क्लियर? त्यसपछि हामी यसमा अब B र C को 10 12 14 16। अब बाँकी एलिमेन्ट्स A मा अब बाँकी 2 4 6 गइसक्यो, बाँकी 1 3 5 7। त्यसपछि C मा 10 12 14 16 गयो, 10 12 14 16 गयो, 18 20। ल त्यसपछि B मा 2 गयो, 4 गयो, 6 गयो, 10 गयो, 12 14 16 गयो, बाँकी 8। अब हामी युनिभर्सल सेटमा राख्दा A B C को एलिमेन्ट हामी प्लट गरिसक्यौं। अब बाँकी युनिभर्सलमा छ त्यो लेख्नु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कतै छ त बाँकी रह्यो 9। 10 पनि आइसकेको छ। 10 पछि 11 12 पनि आइसकेको छ। 12 पछि 14 14 पनि आइसक्यो। 14 पछि 15 16 पनि आइसक्यो। 16 पछि 17 7 पछि 18 पनि आइसक्यो। 18 पछि 19 19 पछि 20। त्यसमा ल अब यसरी हामी सेटहरुलाई भेन डायग्राममा देखाउन सक्छौं। भेन डायग्राम पछि क्लियर हुनुभयो? अन्डरस्टुड? ओके, दिस मच फर टुडे। थ्यांक यू। बाय बाय।